Good morning, students. We are welcome MVM College of Commerce, Management and IT Rajkot BCom SEM 3 students. We are welcome. Our BCom SEM 3 subject. There are 7 subjects in BCom SEM 3. My subject is Corporate Accounting 1. As per the university declared on June 2017, we are start of this subject. There are 4 main chapters and weightage of the chapters. Number 1, Final Accounts of Companies. Weightage of this chapter 20 marks. Second chapter, Redemption of Redeemable Preference Shares. Same weightage for this chapter 20 marks. Chapter number 3, Capital Reduction. It is called for Internal Reconstruction. Weightage of this chapter 15 marks. Chapter number 4, Accounts of Underwriting Commission. Weightage of this chapter 15 mark. It means your paper for 70 marks and 30 marks for internal test. First we are start chapter number 4 in the corporate accounting. Chapter number 4 is Accounts of Underwriting Commission. In this chapter, we are studying the methods of underwriting commission and entries for calculating of underwriting commission. First of all, we are clear the concept of this chapter. Meaning of underwriting commission. Underwriting is an agreement entered into by the company with the underwriters, by which underwriters agree that in the event of the public not taking up the issue, they will for an agreed commission and take up such part of the shares as the public has not applied for. It means underwriters purchase the shares whose shares, their shares purchased not by the public. I clear about the concept for you. Suppose one company issued 500 crores shares. The rules minimum subscriptions is 300 crore. I think minimum subscriptions, this word you were study about the SEM 1 or SEM 2. Again I repeat, minimum subscriptions meaning minimum subscriptions means minimum shares sell public to buy the company. Suppose the company issue 500 crore shares and minimum subscriptions 300 crore shares. Suppose public not purchase 300 crore shares, then this time company will start not in the market. So the public not purchase 300 crore shares, then company contact to underwriters. Underwriter means they guarantee given to the company when public not purchase the shares, then underwriter take the shares. Remaining amount shares take underwriter. So it is called for underwriting, and it is contract for underwriting contract. And in the contract, the company paid commission to the underwriter. It is called for underwriting commission. ટૂંકમાં કંપની જ્યારે શરૂ કરે ત્યારે મિનિમમ સબસ્ક્રિપ્શન્સ એને ભરાઈ જવું જોઈએ. જો મિનિમમ સબસ્ક્રિપ્શન્સ ન ભરાય તો કંપની સ્ટાર્ટ થઈ શકશે નહીં. અને મિનિમમ સબસ્ક્રિપ્શન્સ ન ભરાય એવા સંજોગોમાં કંપની શરૂ ન થાય તો કંપનીના ડાયરેક્ટર
અંડરરાઇટરનો કોન્ટ્રાક્ટ કરશે કે ભાઈ મારે મિનિમમ સબસ્ક્રિપ્શન જેટલા શેર્સ વેચવા જ છે, તો અંડરરાઇટર કંપનીને ગેરંટી આપશે કે તમારા મિનિમમ સબસ્ક્રિપ્શન જો ન ભરાય તો એટલા શેર્સ અમે પરચેસ કરી લેશું અને તેના બદલામાં કંપનીએ અંડરરાઇટર્સને જે કમિશન આપવાનું થાય તેને કહેવાય અંડરરાઇટિંગ કમિશન. એક્ઝેક્ટ? ઇટ ઇઝ ક્લિયર? ઓકે. નાવ provisions of Companies Act as regards commissions. The payment of commission must be authorized by Article of Association. It means Article of Associationમાં કમિશનનો રેટ દર્શાવેલ હોવો જોઈએ. રેટ આ મુજબ છે: ઇન ઇક્વિટી શેર્સ 2.5% commissions would be paid, 2.5% developing on underwriters and 2.5% subscribed by the public. And in the preference shares, suppose if preference shares up to 5 lakh, then commission rate is 2.5%, and suppose exceeds of 5 lakh, then commission rate is 2% for developing underwriters and subscribed for 1%. Simple remaining rate of the commission on equity shares 5% commission, and on debenture 3% commission, and on preference share 2.5% commission. It is a rate of commission. Now advantages of underwriting. Advantages of underwriting, there are three main advantages. Number one, removes uncertainty. It means સપોઝ કંપનીને શેર્સના પૈસા નહીં મળે એવું હવે એને રહેતું નથી, બિકોઝ અંડરરાઇટર સાથે કોન્ટ્રાક્ટ થઈ ગયો છે. એટલે જે અનસર્ટેનિટી છે કે સબસ્ક્રિપ્શન્સ પેડ થશે નહીં થાય એ રિમૂવ થઈ જશે. સેકન્ડ એડવાન્ટેજ ઇઝ લેસ રિસ્ક ફોર ઇન્વેસ્ટર્સ. વેન યુ કોન્ટ્રાક્ટ ફોર અંડરરાઇટર્સ યોર રિસ્ક ઇઝ લેસ, because suppose public not purchase the shares, then underwriters purchase the shares, so risk is less. And number 3, guidance to company underwriters, the market proper guidance given to the company, because underwriters is the master of the markets. So underwriters gives to guidance to the company regards timings of the issue, the amount of the issue, એટલે કે ક્યારે શેર બહાર પાડવા જોઈએ, કેટલી રકમના શેર બહાર પાડવા જોઈએ, આનું પ્રોપર ગાઈડન્સ અંડરરાઇટર કંપનીને પ્રોવાઈડ કરે છે. આ મેઇન 3 એડવાન્ટેજીસ અંડરરાઇટિંગના છે. નાવ ટાઈપ્સ ઓફ અંડરરાઇટિંગ. ધેર આર 2 ટાઈપ્સ ઓફ અંડરરાઇટિંગ. નંબર 1, pure underwriting. Number 2, form underwriting. Okay, what is the pure underwriting? Pure underwriting means company and underwriters both are, the contract will be the whole issue. Whole issue means 500 કરોડના શેર કંપની ઇસ્યુ કરે છે, તો અંડરરાઇટર સાથે 500 કરોડનો જ કોન્ટ્રાક્ટ કરે તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ધ પ્યોર અંડરરાઇટિંગ. એન્ડ નંબર 2, ફોર્મ underwriting. Firm underwriting means underwriter given to firm for the company. It means કંપની 500 કરોડના શેર ઇસ્યુ કરે છે, એની અંદર અંડરરાઇટર એવું કહેશે કે 50 કરોડના શેર્સ તો મારે લેવા જ છે. ફર્મ મીન્સ એને ચોક્કસ શેર લેવા છે તેવો શબ્દ આપણે કહી શકીએ. તો ફર્મ અંડરરાઇટિંગ જ્યારે અંડરરાઇટર આપતો હોય તો એટલા કરોડના શેર્સ તો એ લેશે, એ કન્ફર્મ થઈ ગયું. ઇટ મીન્સ કંપની જો 500 કરોડના શેર પબ્લિકને ઇસ્યુ કરે તો ખરેખર કંપનીને 550 કરોડ રૂપીસ મળશે, કારણ કે 500 એને પબ્લિકને ઇસ્યુ કર્યા છે અને 50 કરોડનું ફર્મ અંડરરાઇટિંગ કર્યું છે અંડરરાઇટર સાથે. એટલે 50 કરોડના શેર્સ તો અંડરરાઇટર પરચેસ કરવાનો જ છે, તો ટોટલ 550 કરોડના શેર એને ઇસ્યુ કરવાના થાય. Mark application. The word mark application is very important for the calculation of underwriting commission. When underwriter sell the shares to the public,
then underwriter sign with the form. It is called for mark. એટલે કે અંડરરાઇટર જ્યારે કંપનીના શેર્સ પબ્લિકને વેચવા માટે પ્રયત્ન કરશે ત્યારે અંડરરાઇટર પોતાની એક સિગ્નેચર કે પોતાની એક સાઇન છે અથવા પોતાનો એક સિમ્બોલ કે માર્કો એ જે એપ્લિકેશન ફોર્મ છે એની સાથે રાખશે, જેથી કરીને પબ્લિક પાસેથી જેટલી એપ્લિકેશન કંપનીમાં મળે તો આપણે ડિસાઇડ કરી શકીએ કે અંડરરાઇટરે કેટલી એપ્લિકેશન સેલ કરી છે અને કંપનીએ પોતાની રીતે કેટલી એપ્લિકેશન સેલ કરી છે. જો અંડરરાઇટર સેલ કરશે તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર માર્ક એપ્લિકેશન. એને આપણે માર્ક એપ્લિકેશનથી ઓળખીએ છીએ. અને જો કંપનીએ પોતાની રીતે જે કાંઈ પણ શેર સેલ કર્યા હશે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર અનમાર્ક એપ્લિકેશન. નેક્સ્ટ, ઇન ધીસ ચેપ્ટર there are different 7 method, but in the 7 method the entries will be same. So next point, the entries are made as follows. In the underwriting commission total 7 method છે. આ 7 મેથડમાં ક્યાંય પણ જો તમને જર્નલ એન્ટ્રીઝ પૂછવામાં આવે તો જર્નલ એન્ટ્રી 7 મેથડમાં સેમ રહેશે. 5 to 6 જર્નલ એન્ટ્રી તમારે પાસ કરવાની રહેશે. આઈ એમ એક્સપ્લેન વન બાય વન એન્ટ્રી. નંબર 1, વેન એપ્લિકેશન્સ આર રિસીવ્ડ ફ્રોમ પબ્લિક. જો પબ્લિક પાસેથી એપ્લિકેશન રિસીવ્ડ થાય તો તમારે ફર્સ્ટ એન્ટ્રી કરવાની થશે બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ શેર એપ્લિકેશન અકાઉન્ટ. ઇટ મીન્સ પબ્લિક પાસેથી સપોઝ 50,000 શેરની એપ્લિકેશન આવી હોય અને એક શેરની પ્રાઇસ 10 રૂપીઝ હોય તો તમારે આવી એન્ટ્રી કરવી પડે. બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ 50,000 ઇન્ટુ 10, સો 5 લાખ રૂપીઝ, ટુ શેર એપ્લિકેશન અકાઉન્ટ 5 લાખ રૂપીઝ. નંબર 2, સેકન્ડ એન્ટ્રી, વેન શેર્સ આર એલોટેડ. તમે જ્યારે શેર એલોટ કરો પબ્લિકને ત્યારે આવી એન્ટ્રી કરવાની થાય. શેર એપ્લિકેશન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ. ઇટ મીન્સ જે શેર એપ્લિકેશન અકાઉન્ટ ફર્સ્ટ એન્ટ્રીમાં ક્રેડિટ થયું હશે તે સેકન્ડ એન્ટ્રીમાં ડેબિટ થશે. શેર એપ્લિકેશન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ શેર કેપિટલ. ઇટ મીન્સ જે શેર એપ્લિકેશનના પૈસા છે એ શેર કેપિટલમાં ટ્રાન્સફર થઈ જશે. થર્ડ એન્ટ્રી, વેન અંડરરાઇટર હેઝ ટુ ટેક અપ અનસબસ્ક્રાઇબ્ડ શેર્સ. ઇટ મીન્સ જેટલા પણ શેર્સ પબ્લિકે પરચેસ નથી કર્યા એટલા શેર્સ અંડરરાઇટરે પરચેસ કરવા પડશે. જેટલા શેર્સ અંડરરાઇટર પરચેસ કરે છે એના માટે એવરી ટાઈમ તમારે થર્ડ જર્નલ એન્ટ્રી પાસ કરવાની થાય. અંડરરાઇટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ. હિયર અંડરરાઇટર્સનું જે નેમ હોય તમારા ક્વેશ્ચનમાં તો તમારે તે નેમ લખવાનું થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, મેસર્સ સોનપાલ ઇઝ અ અંડરરાઇટર, ધેન યુ રાઇટ મેસર્સ સોનપાલ્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, સપોઝ કંપનીએ પબ્લિકને 1 લાખ શેર ઇસ્યુ કર્યા છે. અંડરરાઇટરે 1 લાખ શેરની ગેરંટી આપેલી છે. સપોઝ પબ્લિક 80,000 શેર્સ પરચેસ કરે છે તો ફર્સ્ટ એન્ટ્રીમાં 80,000 ઇન્ટુ 10 થશે. સેકન્ડ એન્ટ્રીમાં પણ 80,000 ઇન્ટુ 10 થશે. થર્ડ એન્ટ્રીમાં અંડરરાઇટરે 20,000 શેર્સ પરચેસ કરવા પડશે. બિકોઝ ટોટલ શેર્સ 1 લાખ ઇસ્યુ કર્યા હતા જેમાંથી પબ્લિકે 80,000 શેર્સ પરચેસ કરી લીધા. ઇટ મીન્સ 20,000 શેર્સ જે પરચેસ નથી કર્યા એ અંડરરાઇટર પરચેસ કરશે. સો થર્ડ એન્ટ્રી અંડરરાઇટર્સ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ 20,000 ઇન્ટુ 10થી થશે. નંબર 4, એન્ટ્રી ફોર અંડરરાઇટિંગ કમિશન. ઇન ધ ક્વેશ્ચન્સ given the percentage for underwriting commission. સપોઝ આપણને ક્વેશ્ચનમાં 5% અંડરરાઇટિંગ કમિશન દેવાનું કીધું હોય તો આપણે આ એન્ટ્રી પાસ કરશું. અંડરરાઇટિંગ કમિશન એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ અંડરરાઇટર્સ એકાઉન્ટ. આપણી એન્ટ્રી આવશે અંડરરાઇટિંગ કમિશન એકાઉન્ટ ડેબિટ. કમિશન કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરશું તો કે ટોટલ
ફોર એક્ઝામ્પલ 1 લાખ શેર પબ્લિકને ઇસ્યુ કર્યા છે, તો 1 લાખ ઇન્ટુ એક શેરની પ્રાઇસ 10 રૂપીસ છે, તો 1 લાખ ઇન્ટુ 10 એટલે તમારો ફિગર આવશે 10 લાખ. 10 લાખ ઉપર 5% કમિશન દેવાનું છે. સો 10 લાખ ઇન્ટુ 5, 10 લાખના 5% થશે 50,000. તો કમિશનનો ફિગર આવશે 50,000 અને તમારે એન્ટ્રી કરવી પડશે અંડર રાઇટિંગ કમિશન એકાઉન્ટ ડેબિટ 50,000 ટુ અંડર રાઇટર્સ એકાઉન્ટ 50,000. નંબર 5 લાસ્ટ એન્ટ્રી, વેન એમાઉન્ટ ડ્યુ ફ્રોમ અંડર રાઇટર ઇઝ રિસીવડ. ધારો કે અંડર રાઇટરે પાસેથી કંપનીને કાંઈ પૈસા લેવાના થાય તો આવી એન્ટ્રી કરવાની થશે બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ અંડર રાઇટર્સ અકાઉન્ટ. આનું રિવર્સ પણ થઈ શકે. ધારો કે કંપની પાસેથી અંડર રાઇટરે પૈસા લેવાના થાય તો એન્ટ્રી રિવર્સ થઈ જશે અંડર રાઇટર્સ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ બેંક એકાઉન્ટ. ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ ઓન ધ ક્વેશ્ચન. આ 5 જર્નલ એન્ટ્રીઝ તમારે આજના દિવસમાં લર્ન કરી લેવાની છે. એક બુક બનાવવાની છે કોર્પોરેટ એકાઉન્ટની, મિનિમમ 180 ટુ 200 પેજની. આ બુકની અંદર ચેપ્ટર 4નું ટાઇટલ આપી દેજો. આ ચેપ્ટરમાંથી યુનિવર્સિટીની એક્ઝામમાં કોઈ પણ થિયરી ક્વેશ્ચન્સ પૂછાતો નથી, માત્ર પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન જ પૂછાશે. 15 માર્ક્સ. એની ઓરમાં 15 માર્ક્સનો બીજો ક્વેશ્ચન હશે. ઇટ મીન્સ તમારી પાસે ક્વેશ્ચન પેપરમાં 2 ક્વેશ્ચન હશે, જેમાંથી તમને એક ક્વેશ્ચન પરફેક્ટ આવડતો હશે તો તમે 15 માર્ક્સ ઇઝીલી કવર કરી શકશો. ધીસ ઇઝ અ વેરી ઇઝી ચેપ્ટર. સો વી આર સ્ટાર્ટ ચેપ્ટર નંબર 4. આજના દિવસમાં તમે આ 5 એન્ટ્રી તમારી બુકની અંદર લખી લેજો, લર્ન કરી લેજો. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર હું આના પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન સ્ટાર્ટ કરાવીશ. પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન સ્ટાર્ટ કરાવીશ ત્યારે હું તમને એક ક્વેશ્ચન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરીને દેખાડીશ કે તમારે કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું થશે. હું તમને એક PDF ફાઇલ અંડરરાઇટિંગ કમિશનની મોકલાવીશ. બિકોઝ અત્યારે તમારી પાસે બુક હશે નહીં, તો હું તમને એક PDF ફાઇલ મોકલાવીશ ક્વેશ્ચનની. આપણે એક લેક્ચરની અંદર એક મેથડ પરફેક્ટ શીખશું. હું તમને એક મેથડનો 1 અથવા તો 2 ક્વેશ્ચન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરીને બતાવીશ, સમજાવીશ. એને તમારે બરાબર સમજી અને પછી PDF ફાઇલમાં મેથડ 1 અથવા મેથડ 2 જે મેથડ શીખડાવું એ મેથડના 3 થી 4 ક્વેશ્ચન હશે, જે તમારે જાતે સેમ ડેના કેલ્ક્યુલેટ કરવાના રહેશે. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.